আচ্ছা, আমি শুরু করি কারণ সময় কম। অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের আইটেমটা অনেক বড়, তো তোমাদের একটু ধারণা দিয়ে দিই একটু, ঠিক আছে? স্যার তো জি ম্যাম। পড়িয়েছেন তোমাদেরকে এই বিষয়টা, ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। প্রথমে আমরা শুরু করি, এটা হচ্ছে রেসপিরেশন। রেসপিরেশন ডেফিনেশনটা আছে, respiration is a process that provides oxygen to the tissues and removes carbon dioxide. And ventilation, what is ventilation? It is a mechanical process that moves air in and out of the lungs. What is pulmonary ventilation? It means the inflow and outflow of air between the atmosphere and the lung alveoli. Alveolar ventilation, it is the rate at which new air reaches the alveoli, alveolar sacs, alveolar ducts, and respiratory bronchiole. And normal range is 4.2 liter per minute. Regions of respiratory tract. Upper airway, it consists of the entry system, that is the nose or nasal cavity, mouth, that lead into the pharynx, the larynx. And then the conducting airway is the trachea, bronchus. Third number is alveolar airway. Between the trachea and alveolar sacs, that airway divides into 23 times. The last 7 generations from the transitional and respiratory zones where gas exchange occurs are made up of transitional and respiratory bronchioles, alveolar sacs and alveolar duct. Is a picture upper respiratory tract. তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো ছবিটা? জি ম্যাডাম, দেখা যাচ্ছে। Lower respiratory tract. Lower respiratory tract. শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। আপার রেসপিরেটরি লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক একসাথে এটা ছবিটাতে। ফাংশন অফ রেসপিরেশন, এক নম্বর হচ্ছে পালমোনারি ভেন্টিলেশন, দ্য ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লো অফ এয়ার বিটুইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার এন্ড লাং। শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, শোনা হ্যালো, যাচ্ছে। হ্যাঁ শুনতে ম্যাডাম, পাচ্ছ? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম। উৎস শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। সেকেন্ড ইজ diffusion of oxygen and carbon dioxide. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, ওকে ওকে। সেকেন্ড ইজ diffusion of oxygen and, জি হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আবার শুরু করছি। ফাংশন অফ রেসপিরেশন, at first হচ্ছে pulmonary ventilation, then হচ্ছে diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the blood. Third number is transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and body fluids to and from the body's tissue cells. 4 number হচ্ছে regulation of ventilation and other facts of respiration. The structures involved in moving air in and out of the lungs. এক্ষেত্রে আছে rib cage, intercostal muscles, the diaphragm and abdominal muscles. এই প্রশ্ন, এটা কিন্তু ভাইবার কোশ্চেন কিন্তু। এরপর আছে মাসল অফ ইন্সপিরেশন, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের জন্য। এটা রিটেন ভাইবা সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই জন্য এটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বা। এটা কিন্তু তোমার অস্পিরো প্রশ্ন থাকে, তারপরে এমসিকিউ প্রশ্ন থাকে। মাসলস অফ ইন্সপিরেশন, the muscles that elevate the chest case are classified as muscles of inspiration. Main muscles are the diaphragm, external intercostal, accessory muscles, sternocleidomastoid, serratus anterior, scalene muscle, and allinus muscle. Mechanism of inspiration, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের রিটেন কোশ্চেনে থাকে, যেহেতু তোমাদেরকে স্যার পড়িয়েছেন আগে, এজন্য আমি আবার একটু তোমাদেরকে রিপিট করাচ্ছি। Respiratory center initiate the stimuli for inspiration. These impulses are carried via nerves. কোন কোন নার্ভ আছে? একটা আছে ফ্রেনিক নার্ভ আর একটা আছে ইন্টারকোস্টাল নার্ভ। এটা যাচ্ছে কোথায়? যাচ্ছে ইনস্পিরেটরি মাসেলে যাবে।
The chest wall expands, increasing the volume of thorax. The interpleural pressure becomes more negative. The alveolar pressure decreases below the atmospheric pressure. Then the alveoli inflate as air flows into them until alveolar pressure reaches atmospheric pressure. Muscles of expiration. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তোমাদের রিটার্ন ভাইবা অসপি বলো বা এমসিকিউ বলো, এটা থেকে থাকে ইন্সপিরেশন, মাসলস অফ ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশন। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের জন্য। আমি কিন্তু তোমাদেরকে আজকে বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু তোমাদের এই আইটেমের দিন ধরবো কিন্তু, হ্যাঁ সবাই কিন্তু এটা নোট করে নিও। The muscles that pull the rib cage downward are classified as muscles of expiration. Important rectus abdominis muscle, internal intercostal muscle, internal and external oblique, and transversus abdominis muscle. Mechanism of expiration. Respiratory centers terminates in the inspiratory impulses. Then the diaphragm and or other inspiratory muscle relax করে। রিল্যাক্স করার কারণে কি হচ্ছে, the chest wall থাকে রিট্রাক্ট করে। রিট্রাক্ট করার কারণে ডিক্রিজ দ্য ভলিউম অফ দ্য থোরাক্স। ভলিউম থাকে, ভলিউমটা কমে যায়, যার জন্য প্লুরাল প্রেশার বেকম লেস নেগেটিভ হয়, যার কারণে এক্সপিরেশনটা এটা হয়ে যায়। The alveolar pressure increases above the atmospheric pressure. The alveoli undergo elastic recoil, forcing air out. The alveoli deflate as air flow out until the alveolar pressure reaches atmospheric pressure. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা হচ্ছে তোমাদের রিটেনের কোশ্চেন। এরপরে আমরা আসি ডেড স্পেসে। ডেড স্পেসটা শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। উৎস শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে। উৎস শোনা যাচ্ছে? উৎস জি শোনা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ? মাঝে মাঝে একটু নেট, হ্যাঁ কানেকশন একটু ডিস্টার্ব করছে আর কি। শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে। উৎস হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এবার? আচ্ছা ওকে, এবার আমি শুরু করি। এটা হচ্ছে ডেড স্পেস, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ডেড স্পেসটা হচ্ছে স্পেস ইন দ্য রেসপিরেটরি প্যাসেজ। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? এত ডিস্টার্ব দিচ্ছে না ম্যাডাম, আমরা শুনতে পাচ্ছি ম্যাডাম। যেমন শুনতে পাচ্ছি আমরা। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ জি ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আর শোনো, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, এইটা পড়ানোর পরে এটা বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো থাকবে আমি একটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিব প্রশ্নটা। হ্যাঁ আমি প্রশ্ন এটা পড়ানোর পরে তোমাদের যে কিছু কোশ্চেন করে আমি একটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিব কোশ্চেনটা, ঠিক আছে? আমি আপাতত শুধু একটু দ্রুত যাই, না ক্লাস শেষ হয়ে যাবে 40 মিনিটের মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার আমি আসি ডেড স্পেসে। ডেড স্পেসটা কি? দ্য স্পেস ইন দ্য রেসপিরেটরি প্যাসেজ occupied by gas but does not allow in gaseous exchange, that is simply fills the respiratory passage. হ্যাঁ, where gas exchange does not occur. এটা ইম্পর্টেন্ট ছোট্ট একটা জিনিস। সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি প্যাসেজে এমন একটা জায়গা যেখানে গ্যাস থাকবে কিন্তু কোনো গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয় না, যেটা হচ্ছে নোজ, ফ্যারিংস, ট্রাকিয়া। এই জায়গাটাকেই বলতেছে ডেড স্পেস। এটা স্পেসটার ভলিউমটা হচ্ছে 150 ml। ইয়াং অ্যাডাল্টে এটা বয়সের সাথে এটা ইনক্রিজ করে। দুই ধরনের আছে ডেড স্পেস, একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল, একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল। অ্যানাটমিক্যালটা হচ্ছে স্পেস অফ দ্য respiratory system other than the alveoli and their other closely related gas exchange areas is known as anatomical dead space. এটা হচ্ছে কোত্থেকে শুরু হচ্ছে? শুরুটা হচ্ছে নস্ট্রিল থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়াল পর্যন্ত। এটা এখানে কোনো গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় না, এবং এটা হচ্ছে শুরুটা হচ্ছে নস্ট্রিল এবং টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়াল পর্যন্ত। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস। ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেসটা হচ্ছে on occasion some of the alveoli themselves, আমি তো বলতেছি anatomical, কিন্তু এখানে যখন alveolar কিছু কিছু জায়গা নন ফাংশনাল থাকে অথবা পার্টলি ফাংশনাল থাকে,
হ্যাঁ, সেসব জায়গাটায় ব্লাড সাপ্লাই যখন হয় সেটাকে আমরা বলতেছি যে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস। ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেসটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস থেকে একটু বেশি হয়। Normally, the anatomical and physiological dead space are equal, but in some person, partially functional or non-functional alveoli, in some parts of the lungs, the physiological dead space may be must 10 times the volume of the anatomical dead space. এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে 10 টাইম পর্যন্ত বেশি হতে পারে অ্যানাটমিক্যাল। কারণটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যালভিলাই গুলো থাকে, অনেক সময় অ্যালভিলাই আগ পর্যন্ত আমরা বলছি অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস, কিন্তু কিছু কিছু নন ফাংশনাল অথবা পার্শালি ফাংশনাল অ্যালভিলাই কাজ করার কারণে ওটাকে আমরা বলছি ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস। ছবিটা দেখো, এখানে তোমাদের এই যে আজকে যে টপিকসটা পড়াচ্ছি বা আইটেমটা, সেটার প্রথম খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা হচ্ছে পালমোনারি ভলিউম এন্ড ক্যাপাসিটি, যেটা স্পাইরোমিটারে দেখানো হয়। তোমাদের বইতে ছবিটা দেওয়া আছে, ছবিটার ডায়াগ্রাম সবাই আঁকা বাসায় চেষ্টা করবা, কারণ এটা তোমাদের রিটার্ন কোশ্চেন থাকে। ছবিটা অনেক সময় ডায়াগ্রাম থাকে, হ্যাঁ, সেটার জন্য স্পাইরোমিটারের যে ছবিটা আছে এটা বাসায় চেষ্টা করবা তোমরা। এখানে তো দেখানোর সুযোগ নাই। ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ভলিউম, 4টা ভলিউম আছে, ক্যাপাসিটি আছে, এটার ডেফিনেশন এবং অ্যামাউন্ট কত এটা তোমাদের জানতে হবে। এটা তোমাদের আমি কিন্তু আইটেম যখন নিব তখন কিন্তু এগুলো জিজ্ঞাসা করবো প্রত্যেককে, তোমরা এটা নোট করে নাও, এটা কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক আছে? তো প্রথমে আসি আমরা হচ্ছে টাইডাল ভলিউমটা কি, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সেটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য এয়ার It is the volume of air inspired or expired with each normal breath. এমন একটা এতটা পরিমাণে হচ্ছে আমাদের বাতাস থাকবে যেটা আমরা স্বাভাবিক নর্মাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে 500 ml. Inspiratory result volume, it is the extra volume of air that can be inspired over. শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎস শুনতে পাচ্ছ?